السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا سواگت ہے FSS پلیٹ فارم میں۔ آج بہت دنوں کے بعد پھر سے آپ کے سامنے حاضر آیا، لیکن آج میں جس پیغام کو آپ کے سامنے دینے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ جس چیز کو ہم نے ان دنوں میں جن ویڈیوز کو نہیں بنایا، ان سبھی کا ایک نچوڑ، ان سبھی کا ایک جو لوگوں کے اندر خوبیاں کمیاں دیکھنے کو ملا، ان کو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پوری دنیا میں آج جب آپ ریسرچ کریں گے، سروے کریں گے، تو یہ پتا چلے گا کہ آج جو لوگ ناکام ہوتے جا رہے ہیں، آج جس قوم سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جس قوم نے ساری چیزوں کو بتلا دیا کہ انہی کاموں کے طرف تم مشغول رہنا، لیکن ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر حسد آ گئی۔ اب آپ کہوں گے یہ کیسی بات ہے؟ میں کہتا دیکھیے، یہ وہ قوم ہے جس کے یہاں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیے، کسی کے یہاں اگر 1 بیگھا یا 1 ایکڑ زمین ہے اور اس پہ اگر وہ اناج اگاتا ہے تو اس کو وہ پوری جو زمین ہے اس پہ کہیں اس کو اناج نہیں دکھتا ہے۔ یعنی اب جو کھیت میں جو سائیڈ سے وہ وال ہوتا ہے جسے آل کہا جاتا ہے دیہاتی میں، آپ کے یہاں کیا کیا کہتا ہوگا وہ الگ سے بتاؤ۔ جس آل کو یعنی جسے پانی روکتا ہو، یعنی لوگ چلتے ہوں، اب اس کو سال میں 4 مرتبہ کاٹے گا اور اس طرح سے اس کو چھانٹے گا، کاٹے گا، بنائے گا کہ اب اس کی پوری زمین پہ جو اناج اگنا چاہیے تھا وہ لگتا اسے یہ ہے کہ اب وہاں نہیں، اسی کے بیچ میں اگے گا۔ یعنی 1 بتہ زمین کی وجہ سے وہ لوگوں کو اس قدر پریشانیوں میں ڈھکیلتا ہے کہ اسے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا خدا کی ان نعمتوں کا تم اس چیزوں کو نافرمان نہیں کر رہے ہو؟ کیا تم ان چیزوں کو جو آل اور یہ ساری چیزوں کو چھاٹ چھاٹ کر کے تم 1 بتہ زمین کے لیے سارے لوگوں کو مصیبتوں میں ڈالتے ہو؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تم خدا کی نعمتوں کا نافرمان بندہ بنتے جا رہے ہو، تبھی تو تم چھاٹ کاٹ رہے ہو۔ یعنی تم سوچو تو صحیح، جب تمہاری قسمت میں اگر کوئی چیز لکھا ہو وہ تمہارے کسی کو نقصان پہنچا کر کے اپنے کو سکون میں لا کر کے تمہیں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے قسمت میں لکھا ہے کہ بیچ میں صرف تمہارا اناج اگے اور چاروں سائڈ سے پورا جل کر راکھ ہو جائے، لیکن جب اللہ کی نعمت نازل ہو اور اللہ دینا چاہے تو یہ ساری چیزیں جو تمہارے ہر طرف سے جو جل گیا اناج، اس سے کئی گنا زیادہ صرف وہ 4 اور 5 پودوں میں دے سکتا ہے۔ لیکن نہیں، یہ حسد آج مسلمان کہتا ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہیں۔ اب آئیے آپ کو اس کا ریزن بھی بتاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ کمینہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر خود کچھ کرنے اور چاہت کوئی چیز کا چھمتا نہیں ہے۔ یعنی یہ اب دوسروں کو دیکھے گا، دوسرا کیا کر رہا ہے، بھیا فلاں آدمی کوئی بزنس کیا اس میں تو لاکھوں کی آمدنی ہے، اب دیکھیے یہ سارے چیزوں کو چھوڑ کر کے، ساری چیزوں کو تیاگ کر کے اب ان کے پیچھے ان کے برابری میں بزنس کرنے بیٹھ جائے گا۔ تم سب سے پہلے اس گدھا والی سوچوں کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو ہمیں لگتا ہے کہ تمہیں کچھ کرنے سے فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا جس چیز میں ہم مہارت حاصل رکھتے ہیں اس چیز میں کوئی دوسرا مہارت حاصل رکھ سکتا ہے کیا؟ اور یہ کوئی اور لوگ نہیں ہوں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو آپ کے گھر کے قریب کے لوگ ہوں، یا آپ کے رشتہ دار ہوں، یا آپ کے گاؤں محلے کے لوگ ہوں، کیونکہ صرف حسد وہی لوگوں کو ہوتی ہے جو آپ کے ارد گرد رہتا ہو۔ تمہیں سب سے پہلے تو اس چیز پر یقین نہیں ہے کہ دینے والا اللہ ہے۔
यानी अगर किसी के किस्मत पे, मैंने पहले भी कहा है कई मर्तबा कि जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो आपको मिल के रहेगा। अब अगर आप चाहोगे कि किसी के किस्मत में अगर कोई चीज लिखा हो तो उस चीज को छीन लें, ये तुम्हारे हक में नहीं है। और या अगर तुम ये चाहोगे कि किसी के किस्मत में कुछ लिखा हुआ नहीं है और हम उसे दे दें, तो ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। पता ये चलता है कि तुम जिस चीजों की तरफ भाग रहे हो वो तुमसे बहुत दूर निकल चुका है। इसीलिए आज पूरी दुनिया नाकाम होती जा रही है। यही लोग कहेंगे भैया कामयाबी नहीं मिलती है, यानी तुम दूसरों के पीछे आगे से पानी डालो और पीछे से उसका दरख्त को काटता जाओ और तुम्हें लगता है कि कामयाबी नहीं मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूं, यानी इन सारी चीजों का निचोड़ ये है कि जब तक आप दूसरों को देख करके कोई चीज करने के लिए निकलेंगे या चाहत होगी तो आप उन चीजों पे कभी कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, इतनी सी बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर कामयाब ही होना है तो खुद तुम्हारे अंदर जो क्षमता है उस चीज को करो, वाकई कामयाबी तुम्हारी कदम चूमती हुई नजर आएगी। यही वो कौम है जो अपने मोहल्ले की लड़कियों की शादियों को काटने पर भी मजबूर हो जाते हैं। यानी अब हसद इस कदर बढ़ गया, अब इस कदर लोगों के माइंड में हसद जैसी बातें आ गई कि अब अगर किसी की लड़की की शादी कहीं लगी हो तो अब उस शादी को काटने के लिए भी ये दिन ब दिन मेहनत करेंगे कि किस तरह वह छोड़ दिया जाए। तुम इस तरह करके रातों दिन एक करके मेहनत कर लो, किसी चीज में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। जो कौम दूसरों की चीजों को कॉपीराइट करे वो भी कामयाब हो सकता है क्या कोई बिजनेस करोड़ों का कर रहा है, क्या उसके बिजनेस को देख करके हम भी उसी फील्ड में उतर जाएंगे तो कामयाब हो सकते हैं क्या? जब तक हमारे माइंड में अल्लाह की तरफ से वो सारी चीजों की जो उनकी कमियां, जो उन चीजों में फायदा हो या गैर फायदा चीज हो, जब तक अल्लाह की कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से वो सारी चीजें मेरे माइंड पे ना बैठ जाए, मैं उस काम को कर ही नहीं सकता। दूसरों की चीजों को कॉपी करके अगर हर कोई कामयाबी होता तो आज सिर्फ देश में भारत जैसा महान मुल्कों में सिर्फ एक ही नाम अमीरों के लिस्ट में सबसे ऊपर अंबानी का नहीं आता, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दूसरों की चीजों को कॉपी नहीं किए। कामयाब वही लोग हैं जो दूसरों को देख करके अपने अंदर वो सारी चीजों को नहीं लाया। हाँ, अच्छाइयों को शामिल कीजिए, करना है पूछिए, उन चीजों के लिए महारत हासिल कीजिए, फिर आइए ऑटोमेटिक आप उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। हसद जिसके अंदर हो, लास्ट बात कह देता हूं, यानी हसद इस तरह, अगर किसी के अंदर हसद ऐसी चीज है जो आपको अंदर से इस कदर खा जाएगा, जैसे ऊपर से कद्दू या जो वो होता है बड़ा बड़ा सब्जियों में फल, उसके ऊपर का सिर्फ कवर रह जाएगा और अंदर से कुछ भी नहीं बचेगा। हसद इस तरह की चीज है। यानी हसद वो चीज है, कहा जाता है कि जैसे फलदार दरख्तों में फल के बगैर वो दरख्त ऐसे ही रहता है और सिर्फ चाहत होती है कि मेरे अंदर फल हो, लेकिन वो फल होता नहीं है क्योंकि उसके अंदर हसद होती है। इसीलिए मैं आपसे ये मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि हसद जैसी चीजों को छोड़ दीजिए, दूसरों की चीजों को कॉपी करने में वक्त को जाया न कीजिए। आप किस चीज में महारत हासिल रखते हैं, आप उन चीजों पे फोकस कीजिए, ऑटोमेटिक आप कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सबको ये सारी बात समझ में आई होगी। आप देख रहे थे FSS प्लेटफॉर्म, मैं खादिम मोहम्मद तबरेज आलम। आप सब इसी तरह इस प्लेटफॉर्म को देखते रहे और हर रोज नई नई चीजों से आरास्ता हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।